शेर नाल जुड़ा रखते लोग ने, शायर दोस्त ने, शायर अदीब ने, जिसले सफ़र शुरू करते हैं उस वेले तो लैके और चल सो चल, और उन्होंने जी फैमिली है स्पैशली, और उन्होंने आल दवाल के लोग ने, फैमिली है जी परिवार आ, खानदान आ, अक्सर उन्होंने तो नाला रहिंदी, नाराज़ रहिंदे ने। इस हवाले नाल तुहाडा की ख्याल है कि तुहाडी जिहड़ी फैमिली है, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਤਜਰਬਾ? तुहाडी ये शेर तो वो मुतमईन ने? बहुत सोहनी गल की महबूब सरमन। तो मैं चाहांगा कि जेड़ी मैं आप अपने नाल अपनी फैमिली नाल अपनी शायरी नाल सलूक कीता कि जेड़े मेरे मित्र सुनन ते वो भी उहदे नाल वही सलूक करन कि मेरे घर वाले शायरां नूं अल्लाह दी कोई खास जिहड़ी है ना मखलूक समझदे। मेरे घर वाले शायरां नाल इन्नी मुहब्बत करदे आ। महबूब सरमद भी कुछ बार मेरे घर गए, होर मित्र भी गए, वो समझते ने, मेरे घर वाले समझते ने कि साडे घर दी मुहब्बत च, साडे घर दी खुशहाली च खबरे शायरी दा ज्यादा हिस्सा है। और ओदे नाल एक गल होर भी है सर, ओदे नाल एक गल होर भी है कि ओदे लिए कुछ शायर नूं भी कुर्बानियां देनियां पैंदियां। मैं महबूब सरमद इस चीज़ दे गवाह ने, इन्हां दे सामने बड़ी इस तरह दीयां गल्लां होईयां कि नवे लोग जिस वेले लिखण वाले साडे कोल आए तो मैं सब तो पहले उन्हां नूं यही कहा कि बेटा कि शोहरत जिहड़ी है ना, शोहरत सर्दी नहीं रोकदी। सर्दी रोकण वास्ते रजाई लैनी पैनी है, ते रजाई पैसिਆਂ ਦੀ आउंदी है, वो मुल लैनी पैनी है, मेहनत नहीं छड़नी। क्या बात है। असल हुंदा की है कि जेड़ा हिस्सा घर वालियां नाल मुहब्बत करन दा, उन्हां दे भार चुकण दा हुंदा है, वो असीं किताबां चुक के तुरदे फिरदे रहने ते जिस वेले फिर असीं उन्हां तो तलब करदे हैं मुहब्बत दी, फिर वो नहीं करदे। ਅੱਛੀ बात। मैं एक दोस्त ने गल कहंदा हुंदा सी कि मैं मेहनत इस वास्ते करदा वां, मैं किस वेले मुशायरे छड़ देना, लेकिन मैं अपनी फैमिली नूं कदी ये नहीं देखा कि उन्होंने इत्थों नुकसान पहुंचदा ते मैं वो हरकत नहीं करनी, मैं मुशायरा नहीं पढ़ना जिहदी वजह नाल मेरी फैमिली नूं कोई उलझन पेश आए। मैं कहंदा हुंदा सी कि अगर मैं नहीं चाहुंदा कि मैं बुढ़ापे दे विच अपने पुत्तर नूं कहां कि यार 200 रुपए दे, मैं गोजरे मुशायरा पढ़न जाना, ते अंदर नौं दी आवाज़ आवे कि अब्बे दे ते सारी जिंदगी मुशायरे ही नहीं मुक्के। मैं इन्हां लई कुर्बानी इन्नी क्यों नहीं दे लैंदा, मैं इन्हां लई मेहनत इन्नी क्यों नहीं कर लैंदा कि जदों मैं उन्हां नूं कहां कि मैं पुत्तर मुशायरे ते उत्थे जाना, कि पापा जी मैं तैनूं छड्ड के आना, मुशायरा खत्म होवे ते मिस कॉल देना, मैं तैनूं लैण आवांगा। और ये उदों हो सकदा ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ, 10000 ਦਾ, ਭਾਵੇਂ 5000 ਮਿਲਿਆ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਲਏ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਪੈਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਅੱਧੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਅੱਧੇ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡ ਲਓ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਈ ਦਫਾ ਇੰਜ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਮੁਸ਼ਾਇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਜੇਬ ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ 1000 ਦੇਤਾ ਵੀ ਆਹੀ ਬਚਿਆ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡ ਲਓ ਆਪਸ ਚ। ਬਈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਉਡੀਕਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਖੈਰ ਹੈ ਜੀ। ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰਾ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ 8 ਦਿਨ ਘਰ ਰਿਹਾ ਪਿਆ ਰਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। सारे जमाने दियां शायरात फोन कर लेना तो उन्होंने खुश होना वा, मेरी बेटी भी गल कर लेगी, मेरी वाइफ भी कर लेगी, लेकिन ऐसा नहीं होएगा कि रब सोने दा असल दे विच ना महबूब सरमद जी, मैं समझना कि निक्के हुंदे मैनूं इंज लगदा सी कि मेरे अंदर कोई बुल्ला सा रहंदा। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ जी ਸੀ, बिस्मिल्लाह माजरत बिस्मिल्लाह माफ करो। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਉਹ ਕਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੌਰ, ਆਤਿਫ ਸਾਹਿਬ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੱਲੇ ਆਤਿਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਧਰ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਮਾਡੇ। मेरी ये हसरत सी कि कदी इदा होवे कि कोई वाल खिलार के कोई लड़की मेरे को खलोती है तो बेगम उन्हें स्पेशल पूछे क्या कौन सी, उन्हें नहीं कदी क्या। अच्छा आतिफ साहब, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਿਜਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਸਾਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਤਵੀਲ ਨਜ਼ਮ ਮੈਂ ਆਤਿਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, पूरी किताब है। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਯੂਸਫ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਯੂਸਫ ਗੁਰਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਰ
ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਤਿਫ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੋ? अच्छी बात है भाई ਸੋਹਣੀ अच्छी ਗੱਲ ਹੈ। बात है। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਹਿਬੂਬ ਸਰਮਦ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਹੈ। क्या खूबसूरत सवाल है सरमद साहब खूब ਸਾਰੀ है ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। हाँ जी ਔਰ ਉਹ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਖਬਰੇ ਪਹਿਲੇ ਇਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਖਲੀਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦੋ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਜ਼ਾਹਰੀ ਔਰ ਇੱਕ ਬਾਤਨੀ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਬਾਤਨ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸਿਆਣਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਬਚਪਨ 'ਚ ਸਿਆਣ ਲੈ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਸਿਆਣ ਲੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਰ ਜਮਾਂਦਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਰ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ, ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਭੱਠੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਖ ਦੀ, ਵਾਹ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕੁੰਦਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। अच्छा ਮੈਨੂੰ भाई, क्या कुंदन बात है ਆਤਿਫ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੂਨ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਆ ਬਾਤ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਵਧੀਆ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਗਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਰਾਤ ਹੈ ਕਿ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ। ਸਾਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗਜ਼ਲ ਸੁਣਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗਜ਼ਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਾਏ ਪੈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ। ਜਨਾਬ ਆਤਿਫ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਹ ਗਜ਼ਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੀ 84 ਦੀ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। हाँ 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 ਸ਼ਾਮੇ 84 ਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੱਚਾ ਪੁਰਾਣੀ 1984 ਜਿਹੜੀ 84 कराना नहीं है ना 84 ਦੀ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖੀ ਜੀ ਕਿ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਵਾਂ ਵਾਹ ਕਿਉਂ ਦਰਿਆ ਦੀ ਕੁੱਖਲ ਛਾਣੀ ਉੱਤੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਵਾਂ ਕਿਉਂ ਦਰਿਆ ਦੀ ਕੁੱਖਲ ਛਾਣੀ ਉੱਤੇ, ਫੜੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਤਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਛਾਵੇਂ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ। ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਵਾਂ ਸੁਬੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂ ਦਰਿਆ ਦੀ ਕੁੱਖਲ ਛਾਣੀ ਉੱਤੇ, ਭਾਈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਫੜੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਤਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਛਾਵੇਂ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਔਰ ਖੋਜੀ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੋਲੋ। ਖੋਜੀ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੋਲੋ, ਬਣ ਜਾਓ ਸਰਨਾਮਾ ਜਗ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਉੱਤੇ। ਖੋਜੀ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੋਲੋ, ਬਣ ਜਾਓ ਸਰਨਾਮਾ ਜਗ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਬੇਕਦਰੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਪਾਰੋਂ ਮੁੜ ਬੂਹੇ ਆ ਬੈਠੀ, ਬੇਕਦਰੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਪਾਰੋਂ ਮੁੜ ਬੂਹੇ ਆ ਬੈਠੀ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੀ ਵੇਚ ਕੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਮਰ ਜਾਣੀ ਉੱਤੇ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੀ ਵੇਚ ਕੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਮਰ ਜਾਣੀ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਪਿਲੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਖੁਰਕੇ ਖਿਲਰ ਜਾਵਣ। बहुत अच्छे ਪਿਲੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਖੁਰਕੇ ਖਿਲਰ ਜਾਵਣ। ਲੱਖ ਪਲਸਤਰ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਕੰਧ ਪੁਰਾਣੀ, ਪਿਲੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਖੁਰਕੇ ਖਿਲਰ ਜਾਵਣ। ਲੱਖ ਪਲਸਤਰ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਕੰਧ ਪੁਰਾਣੀ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਤਿਫ ਜੇ ਆਦਤ ਨਾ ਪਾਈ। ਕਿਆ ਬਾਤ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਰੁੱਖ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਤਿਫ ਜੇ ਆਦਤ ਨਾ ਪਾਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ 100 ਆਲਣਾ ਹੋਸੀ ਕਿ ਕਟਾਣੀ ਉੱਤੇ। सच हो गया जनाब ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ 84 में गई माशाल्लाह वो आज साबित होगी। वाह 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 भाई ये शायर क्या बात। ਆਲਣਾ ਹੋਸੀ ਕਿ ਕਟਾਣੀ ਉੱਤੇ। क्या क्या कह रहे हैं? पछा में पानी वाह वाह